वेबसाईटवरून देशभरात विविध धावण्याच्या स्पर्धा आयोजित करणाऱ्या आयोजकांच्या गलथानपणाचा फटका मॅरेथॉन स्पर्धेत सहभागी झालेल्या देशभरातील स्पर्धकांना बसलाय। या स्पर्धेचं आयोजन माइल्स रनर या इंटरनेट साईटवरून करण्यात आलं होतं। मात्र शेवटच्या क्षणी ही स्पर्धाच रद्द करत आहोत असं जाहीर केल्यावर आयोजकांतर्फे उपस्थित दोघांना स्पर्धकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं। पहाटे 4 वाजल्यापासून पणजी कंपाल इथं जमलेल्या स्पर्धकांना शेवटी पणजी पोलीस स्थानक गाठावं लागलं। गोवा सर्वच बाबतीत ब्रँड बनतोय। पर्यटन, मनोरंजन या क्षेत्रानंतर क्रीडापटूंनाही गोव्यात होणाऱ्या स्पर्धातून सहभागी होण्यात ग्लॅमरस वाटणं साहजिक आहे। अशाच एका मॅरेथॉन स्पर्धेची जाहिरात गेल्या 2 महिन्यांपासून इंटरनेटच्या मायाजालात सुरू होती। यासाठी आयोजकांनी शेतकऱ्यांना वाचवा अशी जाहिरातही केली होती। त्यास प्रतिसाद देत देशभरातील शेकडो धावपटू पणजीत दाखल झाले। मात्र सकाळी 7 वाजेपर्यंत आयोजकांचा पत्ताच नसल्यानं अनेकदा त्यांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क करण्याचा प्रयत्न विफल झाल्यावर स्पर्धकांनी पणजी पोलीस स्थानक गाठलं आणि लिखित तक्रार दाखल केली। आज आम्ही गोवा इथे मॅरेथॉनसाठी आले असताना टाउन स्क्रिप्ट म्हणून या साईटवर आम्ही रजिस्ट्रेशन केलं होतं गोवा मॅरेथॉनसाठी। तर त्यासाठी आम्ही धुळ्याहून एक 800 किलोमीटर प्रवास करून 16 तासाचा रात्री 2 वाजता इकडे पोहोचलो आणि पोहोचल्यानंतर इकडच्या परिस्थिती एकंदरीत परिस्थिती बघितता इकडे मॅरेथॉनचा कुठल्याही प्रकारचा गंध नव्हता। एक रूट मॅप असतो, टायमिंग चिप असतात, बिप्स असतात, त्याच्या प्रकारचे कुठलेही यांनी ऑर्गनायझरने ठेवलेलं नव्हतं आणि आमचा फार मोठा इथे विश्वासघात झालेला आहे। हे कशाला ऑर्गनाइज केलं होतं, काय कारण होतं ऑर्गनाइज करण्यामागे? हे मॅरेथॉन ऑर्गनाइज एक शेतकऱ्यांना जे शेतकरी आत्महत्या करतात त्यांच्यासाठी एक चॅरिटी रन म्हणून ऑर्गनाइज केलं होतं आणि त्यासाठी आम्ही इकडे आलो होतो। We found that they have not made any arrangements for the marathon at all. There was neither a route map was provided, nor there was a sensor. There was no medical facility. There was neither permission from any of the authorities for the traffic. There was no ambulance provided. There were only 2 people. There were not even volunteers to provide us. There were just 2 people standing there. They are returning money. Money is not the criteria, but the interest with which the people have come. They are very unhappy, and that has gone for a toss. That is the, unhappy part of it, and that such things should not happen in future. And there are no organizers here. And we also know that they have cancelled many other runs, and in August and October they are going to conduct many other runs. And this has been quite usual with these organizers. There are people from Belgaum, Manipal, Hyderabad. There are many parts of India as well. They came here to participate, and we all got fooled finally. जी बताओ कहाँ से आए और क्या हुआ है? So we came from Manipal. We found the event on India Running, and we registered 2 weeks back. On Friday before we left Manipal, I did call him because they hadn't given us any communication of where the bib or anything can be collected before the registration completion. So he said, no, you come, don't worry, the event is going to take place for sure. So we came, and then today around 3:30 in the morning we received an email saying that because of bad weather we are requesting that everybody comes a little late. They asked us to report at 4 o'clock initially, and then they said please come after 5 o'clock, and if the weather is good then we can start by 6 o'clock. So we were here by 5:10 and there was nobody here, not even the organizer. His mobile was also switched off. So finally at 7 o'clock there were about 10-12 runners over here, so we all decided at least we've gathered for a run. In the spirit of running we should at least head out for a run. And finally when we finished our run and we came here, we found out that this man was like, he just cancelled the run. And since we travel from Manipal, we know somebody who traveled from Belgaum, others from Hyderabad. The least we expected was a refund, and apparently he's been there's a case which has been filed, so hopefully we get a refund. But I would want others to know that apparently it's a trend with these organizers. They've already cancelled 2 events earlier this year, shifted the location last minute for some other run in Hyderabad, and they're planning more runs in the future. So if you are registering for any of their runs, please do be careful and verify it completely before you sign up.
So, but tell me one thing, they are given reason that because of some unavoidable circumstances. Did you feel really this is not I suitable? just finished running 20 kilometers without any hydration. So if I can go as a runner, as an organizer, they should be able to stand there and at least tell us where to go, nothing more. So it didn't seem that unavoidable. Yes, in the morning it was lightning a lot and all, but after about 6 o'clock it was perfectly fine. So if he wanted to, it could easily, I mean it was actually good weather for running because it wasn't hot at all. ये बताओ क्या हुआ है? याप्रसंगी आयोजकांतर्फे हजर असलेल्या त्यांच्या प्रतिनिधीनं खराब हवामानामुळे हा प्रकार घडल्याचं म्हटलंय. तसंच सहभागी स्पर्धकांचे पैसेही परत केले. ये बताओ क्या हुआ है? सर हुआ कुछ नहीं, हुआ ये है कि एक मैराथन रन करवा रहे थे यहाँ पे. हाँ. आप किसकी ओर से हो? हाँ जी, आप किस? माइल रन्स इंडिया. हाँ. 27 को यहाँ पे प्लान था मॉर्निंग में. हाँ. और बारिश की वजह थोड़ा डिले किया हमने 1 घंटा उसे. 5 बजे स्टार्ट करने वाले थे, 6 बजे स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था हम लोगों ने, क्योंकि बारिश काफ़ी हैवी हो रहा था. पूरा मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया था हम लोगों ने वहाँ पे. लेकिन सिर्फ एक पर्सन ने आके पूरा हंगामा कर दिया, उसकी वजह से सारे लोग उसके पीछे वो हो गए. अदरवाइज आराम से रन हो जाता. बस यही इशू हुआ और कुछ issue लेकिन उनका एक कहना है कि कोई परमिशन नहीं ली गई थी. सर परमिशन सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट से ली थी. एक फाइनल परमिशन जो डीसी साहब से लेनी थी वो हम लोगों ने वहाँ पे सबमिट कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे सर अवेलेबल नहीं थे, तो एंडोर्समेंट करके दिया था वहाँ से हमें ऑफिस से. अच्छा, एप्लीकेशन किया था परमिशन? हाँ जी पूरा किया था सब कुछ. गोवा म्हणजे मौज मस्ती, सब कुछ चलता है. किंबहुना गोव्याच्या नावावर काहीही खपवण्यास अनेक भामटे नेहमीच तयार असतात. देशभरातून मॅरेथॉन स्पर्धेच्या आयोजनाच्या नावावर प्रत्येक स्पर्धकाकडून हजारभर रुपये उकळले आणि त्यासाठी आयोजकांनी शेतकऱ्यांची सहाय्यता करत असल्याचं सांगून फसवलं असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया स्पर्धकांनी व्यक्त केली. ओके, मी प्रथमेश शुरी, NMIMS युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक आहे आणि मुंबईहून मी आलो आहे. मुळात म्हणजे फेसबुकवरचं खूप चांगला पेज बनवलं गेलं कॉन्फरन्स या मॅरेथॉनसाठी, आणि आम्हाला सांगितलं गेलं की या टायमाला मॅरेथॉन आहे. आमचं ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केलं गेलं, परंतु 2 महिन्यापूर्वी, 1 महिन्यापूर्वी, इव्हन 2 दिवसापूर्वी इव्हेंटचा मॅप नव्हता. आम्हाला कुठल्याच प्रकारची माहिती दिली गेली नाही. आणि ज्या दिवशी आम्ही सकाळी 4 वाजल्यापासून इकडे आलो आहे, आम्हाला सकाळपासून काहीच आयडिया नाही आहे. आम्ही अक्षरशः आम्हाला पहिली गोष्ट म्हणजे अर्धा तास फक्त व्हेन्यू फाइंड आउट करण्यामध्ये गेला की कुठे जागा कुठे असेल. जसा मिळाला तसं फक्त एक हार्डली 25-26 माणसं होती. आणि पूर्ण हा जो इव्हेंट आहे मॅरेथॉनचा, तर आम्हाला असं कळलं की 2 व्यक्ती ऑर्गनाईज करत आहेत. त्या व्यक्तींकडे कोणत्याही प्रकारची परमिशन नाही, पोलिसांकडची परमिशन नाही, ट्रॅफिक पोलिसांची परमिशन नाही, कलेक्टरची परमिशन नाही, आणि अशा परिस्थितीत ते इलिगल प्रमाणे मॅरेथॉन. या ठिकाणी हा मॅरेथॉनचा इव्हेंट म्हणजे आम्हाला पूर्णपणे ही बंडलबाजी वाटते. आमचे पूर्ण पैसे मिळालेले नाही आहेत. मी जर मुंबईहून आलेलो आहे, मुंबईहून मी काल रात्री फ्लाईटने आलो, आज संध्याकाळी परत माझी फ्लाईट आहे. पूर्ण 800 रुपयाचा रजिस्ट्रेशन फी सकट माझा 5-6 हजार रुपयाचा फ्लाईटचा खर्च आणि हॉटेलचा खर्च हा पूर्ण वाया गेलेला आहे. आणि मुळात म्हणजे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने जी रजिस्ट्रेशन फी घेतली होती, शेतकऱ्यांच्या नावाने त्यांची रजिस्ट्रेशन, त्या रजिस्ट्रेशन फीच्या त्या शेतकऱ्यांमुळे आम्ही ते पैसे भरले. शेतकऱ्यांना कुठेतरी मदत व्हावी. शेतकऱ्यांना मदत तर दूरच, परंतु हा आमच्या मॅरेथॉन जे धावतात त्या धावपटूंचा हा मोठ्या प्रकारचा अपमान आहे. आमची मनं दुखावली गेलेली आहेत, आणि मुळात म्हणजे कुठेतरी ही शेतकऱ्यांची मनंसुद्धा दुखावली गेलेली आहेत, कारण की त्यांच्यासाठी आम्ही पैसे भरले होते. आम्ही त्यांच्या कॉजसाठी धावत होतो. त्या पूर्णपणे याचा म्हणजे आम्ही खूप 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 आम्हाला वाईट वाटते या सगळ्या गोष्टीचं.